ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मधुवातारतायत मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेर्नः सन्पोषधीः मधुनक्तमुतोषसे मधुमत्पार्थिवकं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वेर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Let's chant this universal prayer together. O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವ್ಯಾಸ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿ, ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು ಇಂದಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಗಮಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ. ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುರೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಚಿನ್ಮಯಂ ವ್ಯಾಪಿ ಯತ್ ಸರ್ವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತೇನ
तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य शाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेवदेव गुरुदेवदेव ಗುರುದೇವದೇವ. ಒಂದು ಗುರು ಭಜನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಿಂದಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ, ಆನಂತರ ಗುರುಭಜನೆ, ಹಿಂದಿಯ ಗುರುಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ವಾಣ ರೂಪಂ ಗುರುಮಾನತೋಸ್ಮಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಂ ಭವ್ಯ
विभाव्य मूर्तिं निर्वाण रूपं गुरुमानतोऽस्मि श्रीशङ्करं भव्य विभाव्य मूर्तिं दिव्याम्बरं श्री देवेजेश्वरादे दिव्याम्बरं श्री देवेजेश्वरादे शिष्यैर्वृतं शिष्य परम्पराभिः शिष्यैर्वृतं शिष्य परम्पराभिः निर्वाणरूपं गुरुमानतोऽस्मि श्रीशङ्करं भव्य विभाव्य मूर्तिम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। एक गुरु भजन गाएंगे, हम पहले गाएंगे, आप बाद में दोहरा सकते हैं। बहुत अच्छी गीत है, हम बचपन से इस गीत को गा करके आ रहे हैं, आप भी हमारे साथ गाइए। गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्यार, गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्यार, सारे विश्व का वो है धाता, नारायण भगवान। सारे विश्व का वो है धाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु हमारे तन मन सब है, गुरु हमारे प्राण, गुरु हमारे तन मन सब है, गुरु हमारे प्राण। ज्ञान भक्ति का वही है धाता, नारायण भगवान। ज्ञान भक्ति
मुक्ति का वही है दाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्यार, गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्यार। सारे विश्व को ज्ञान प्रदाता, नारायण भगवान। सारे विश्व को ज्ञान प्रदाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। 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 सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಾರಾಯಣ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ. 10ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ದಶಮೋಧ್ಯಾಯ, ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ವು? 33 ಆಗಿತ್ತಲ್ವ? ಹಾ, 33 ಆಗಿತ್ತು. 24ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭ. 24ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 33ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವ. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಪುರೋಧಸಾಂಚ ಮುಖ್ಯಮಾಂ, ಅಲ್ಲಿಂದ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ದಶಮೋಧ್ಯಾಯಃ. विभूतियोगः. श्रीभगवानुवाच पुरोधसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं। सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि
स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रम् धेनो नामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ದಶಮೋಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಶಮೋಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ದಿ 10th ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಒನ್ ಇನ್ ಆಲ್. ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲವೂ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು. ಅದೇ ತತ್ವ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅದೇ ತತ್ವ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ. ಒನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ವಿಭೂತಿ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಕಾದಶೋಧ್ಯಾಯ, 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗ, ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್. ಕೇವಲ 3 ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡಬಹುದು. ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ. ನೋಡಿ, 3 ಪದಗಳಲ್ಲಿ ದಶಮೋಧ್ಯಾಯ ಏಕಾದಶೋಧ್ಯಾಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡಬಹುದು. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒನ್ ಇನ್ ಆಲ್. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್. ನೋಡಿ,
ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಅಪರಂಪಾರ. ತಾನೇ ಗುರುವೂ ಆಗಬಲ್ಲ, ತಾನೇ ಶಿಷ್ಯನೂ ಆಗಬಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವಾಸುದೇವ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ, ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ವಾಸುದೇವ. ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು. ಎದುರುಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ, ಅವನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿಯೇ ಅರ್ಜುನ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ತಾನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ತಾನೇ ಗುರುವು ಹೌದು, ತಾನೇ ಶಿಷ್ಯನೂ ಹೌದು. ಅರ್ಜುನನೇ ಭಗವಂತನ ರೂಪ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ಅದನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಗವಂತನೇ ಶತ್ರು, ಭಗವಂತನೇ ಮಿತ್ರ, ಭಗವಂತನೇ ರಾವಣ, ಭಗವಂತನೇ ರಾಮ, ದುರ್ಯೋಧನನು ಭಗವಂತನು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜುನನು ಭಗವಂತನು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ವೇ ನಾನು ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೀಮ, ದುರ್ಯೋಧನ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಭೀಷ್ಮ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವೇ? ಅದೇ ಜೀವನದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ. ಅದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹಮ್ಕೋ ಆಜ್ಮಾನಾ ಚಾಹಿಯೇ. भगवान का स्वरूप को हमको आजमाना चाहिए, आंतरिक रूप से ग्रहण करना चाहिए. थिंक, वी हैव टू फील द गॉडहुड विद इन एंड विदाउट अस. ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ. ನಾವೇ ಭಗವಂತರಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡುವಿಕೆ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಭೂತಿ. ಯಾವಾಗ ದೇವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನೇ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿ. ಯಾಕೆ? ತನ್ನ ದೈವತ್ವವನ್ನೇ ಮರೆತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ ಅದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಕುರಿಯ ಹಿಂಡು, ಅ ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್, ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡು. ಆ ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಮರಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಆಡುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಹುಲಿ ಮರಿ ಈ ಕುರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗೋ ತಾಯಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಏನೋ, ಆ ಕುರಿ ಕಾಯುವವ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಿಂಹದ ಮರಿಯನ್ನು, ಹುಲಿಯ ಮರಿಯನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಕುರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಆ ಕುರಿಗಳು ಮ್ಯಾ ಅಂತವೆ, ಈ ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅದೇ ಸಹವಾಸ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಕಾಡಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬಂದಿತು. ನೋಡುತ್ತೆ, ಹುಲಿ ಮರಿ, ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಆದರೆ ತಾನು ಸಿಂಹ, ತಾನು ವ್ಯಾಘ್ರ ಅನ್ನುವುದನ್ನೇ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಅದು. ಹುಲಿಗಳ ಜೊತೆ ಅದೇನ್ ತಿಂತಾ ಇದೆಯೋ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಏನಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ! ಆ ಸಿಂಹ ನೋಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಹವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕುರಿಯ ಹಾಗೆ ಬಾಳುವುದೇ? ಓಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಹವನ್ನ ನೋಡಿ ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ
ಪಲಾಯನ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡ್ತವೆ. ಈ ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಓಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಸಿಂಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಕೂಡ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇವಾಗ, ಆದ್ರೂ ಆ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕುರಿಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇವೆ, ಇದು ಕೂಡ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಈ ಸಿಂಹ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕುರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಳೆದಂತಹ ಸಿಂಹದ ಮರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಡ, ನಾನು ತಿನ್ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬೆಳೆದಂತಹ ಸಿಂಹದ ಮರಿ. ಆಗ ಹೇಳ್ತೆ, ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸು ನಿಂದು ಅರ್ಚಾಟ, ಕಿರುಚಾಟ, ಕೂಗಾಟ, ಅಳು ನಿಲ್ಸು. ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬನ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿಳಿಯಾದ ಕೊಳ, ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಿಂಹ ಮರಿ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ. ನೋಡಲು ಏನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೋಡು. ಅರೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ನೀನು ಸಿಂಹ, ಕುರಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ. ನೀನು ಗರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಆ ಹುಲಿ ಕುರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ, ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು, ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು. ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಿಂಹ ಮರಿ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ. ನೀನು ಸಿಂಹನಾಗಬೇಕು, ಕುರಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಮರೆಯುವುದು, ಸಿಂಹನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಿಂಹತ್ವವನ್ನೇ ಮರೆಯುವಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಜ್ಞಾನ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನವರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಚರಣೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ, ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗವಾಗಲಿ, ಸಸ್ಯ ವರ್ಗವಾಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗವಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಗವಂತನ ರೂಪವೇ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ರಾವಣ ರಾಮ, ಹ, ಗುಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೌದು. ರಾವಣ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರಿ, ಆದರೆ ಮೇಧಾವಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಜ್ಞ, ಸಂಗೀತಜ್ಞ. ರಾವಣ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮ, ರಾವಣೇಶ್ವರ, ಲಂಕಾಧೀಶ್ವರ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೋಡಿ, ಇವನು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ, ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಮಾತೆಯರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಇವನ ದಾರಿಯೇ ಬೇರೆ, ಅವನ ಗುಣವೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಆಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದೆ ರಾಮ ರಾವಣ. ರಾಮನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು? ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ. ರಾವಣನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು? ಅವನದು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ರಾವಣ ರಾಮನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರಾಮ ರಾವಣನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರದು ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದೇ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಕೇವಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗುಣಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಒಂದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇನು? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಮರೆತಾಗಲೇ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀಚ ಯೋನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಪ್ಪ, ಆ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯೂ ನೋಡು, ಒಳಗಡೆಯೂ ನೋಡು. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಸವಣ್ಣನವರು
ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ. ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದಿರಹಳಿಯಲು ಬೇಡ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ. ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನ ದೇವನನ್ನು ಒಲಿಸುವ ಪರಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ವಚನ. 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕನ್ನಡದ ವಚನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣೋಣ, ಭಗವಂತನಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಮಗಿಂತ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಡ. ಇದುವರೆಗೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದಾಯಿತು. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮೂಢತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ? ಅಲ್ಲ, ನಾ ಹಾಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ, ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಕಹ ಮೋಹ ಕಹ ಶೋಕ ಏಕತ್ವಂ ಅನುಪಶ್ಯತಃ. ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್. ಅವನಿಗೆ ಮೋಹವೆಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಶೋಕವೆಲ್ಲಿ? ಯಾರು ತನ್ನ ಒಂದು ಏಕತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೋ, ಏಕತ್ವಂ ಅನುಪಶ್ಯತಃ, ತಾನು ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಂತಹ ಒಂದು ದೈವತ್ವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಮೋಹ ಎಲ್ಲಿ, ಶೋಕ ಎಲ್ಲಿ, ಸುಖ ಎಲ್ಲಿ, ದುಃಖ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ. ಅಧ್ಯಾಯ 10, ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 34, 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಮೃತ್ಯು ಸರ್ವಹರಶ್ಚಾಹಂ ಉದ್ಭವಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯತಾಂ ಕೀರ್ತಿಶ್ರೇರ್ವಾಕ್ಚ ನಾರೀಣಾಂ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮೇಧಾ ಧೃತಿ ಕ್ಷಮಾ. ಮೃತ್ಯು ಸರ್ವಹರಶ್ಚಾಹಂ ಉದ್ಭವಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯತಾಂ ಕೀರ್ತಿಶ್ರೇರ್ವಾಕ್ಚ ನಾರೀಣಾಂ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮೇಧಾ ಧೃತಿ ಕ್ಷಮಾ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲಿಂಗದ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ನೋಡುವ ಪದಚ್ಛೇದ. ಮೃತ್ಯು ಸರ್ವಹರಃ ಚ ಅಹಂ ಉದ್ಭವಃ ಚ ಭವಿಷ್ಯತಾಂ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಾಕ್ ಚ ನಾರೀಣಾಂ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇಧಾ ಧೃತಿ ಕ್ಷಮಾ. ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು. ನೋಡುವ ಅನ್ವಯಾರ್ಥ. ಅಹಂ ಸರ್ವಹರಃ ಮೃತ್ಯು, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ, ನಾಶಪಡಿಸುವ, ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವ ಮೃತ್ಯು ನಾನು. ಚ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತಾಂ ಉದ್ಭವ ಚ, ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವರ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರಣನೂ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾರೀಣ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ಕೀರ್ತಿ ಕೀರ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಈ 7 ಮಂದಿ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀವಾಚಕ ಹೆಸರಿನ ಗಣಗಳೂ ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಲಿ ಪುರುಷವಾಗಲಿ ಲಿಂಗದ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ನಾರೀಣ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀ, ಶ್ರೀ ವಾಕ್, ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿ,
ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ, ಮೇಧಾ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ, ಮೇಧಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ, ಧೃತಿ ಧೃತಿ ಚ, ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ, ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಮೃತ್ಯು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವರ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನೂ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ಶ್ರೀ, ವಾಕ್, ಸ್ಮೃತಿ, ಮೇಧಾ, ಧೃತಿ, ಕ್ಷಮೆ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಏನಿಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ, ಈ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವುದು? ವಾಕ್, ವಾಗ್ದೇವಿ. ವಾಗ್ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರಿ. ಯಾರು? ವಾಗ್ದೇವಿ. ವಾಗ್ದೇವಿ, ವಾಗ್ದೇವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ 6 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿಯೇ. ನೋಡುವ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ, ದಶಮೋಧ್ಯಾಯದ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯ. ಮೃತ್ಯು ವಿವಿಧ ಧನಾದಿಹರ ಪ್ರಾಣಹರಶ್ಚ, ತತ್ರ ಯಹ ಪ್ರಾಣಹರ ಸಹ ಸರ್ವಹರ ಉಚ್ಯತೆ ಸೋಹಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅಥವಾ ಪರ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಳಯೇ ಸರ್ವಹರಣಾತ್ ಸರ್ವಹರ ಸೋಹಂ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದನೋ, ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೃತ್ಯು 2 ಬಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದು 2 ಬಗೆ? ಮೃತ್ಯುವು 2 ಬಗೆ. ಧನವೇ ಮುಂತಾದದ್ದನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವುದು ಒಂದು ಮೃತ್ಯುವಾದರೆ, ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೃತ್ಯು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸುವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಹರಹ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣದ ಹರಣ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸುವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಹರಹ ಮೃತ್ಯು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅದು ನಾನು ಎಂದರ್ಥ. ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಹರಹ ಮೃತ್ಯು, ಅವನು ನಾನು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ. ಮೃತ್ಯು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. 2 ಬಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಒಂದೇನು? ಧನಾದಿಹರಹ. ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಣಹರಹ. ಧನ ಆದಿಹರಹ. ನಾವು ಬದುಕುವಾಗ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದಲೋ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರದಿಂದಲೋ ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿರ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಗಳಿಗೆ, ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಚಾತುರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕದಿಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಘಟನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಯಾವುದು, ಭೂತನ ಮಗ ಅಯ್ಯು, ಇದೊಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬೃಹತ್ತಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರರೂಪಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು. ಭೂತನ ಮಗ ಅಯ್ಯು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಬಂಗಲೆ, ಸಾಹುಕಾರನ ಬಂಗಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವೋ ಬೆಂಕಿಯೋ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜನರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ.
ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ರಿಚ್, ನಾವ್ ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾಪರ್. ಏನೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಜನರು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮೃತ್ಯು ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಸಮ. ಹೌದಲ್ಲ? ಧನಾದಿ ಹರಹ. ಕೇವಲ ಧನ, ಕೇವಲ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು, ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮೃತ್ಯು. ಮತ್ತೊಂದು ಮೃತ್ಯು ಸರ್ವಹರಹ. ಪ್ರಾಣವೇ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ. ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇದ್ರೇನು, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಲೆಗಳಿದ್ರೇನು ಪ್ರಾಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಶ್ರೀಮಂತ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಸುನೀಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಯೌವನದ ವಯಸ್ಸು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತನ್ನ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು, ಆದರೆ ಹಸುನೀಗಿದ, ಪ್ರಾಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಶರೀರವನ್ನು ಸುಡಲಾಯಿತು, ಆ ಶರೀರ ಭಸ್ಮ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾವ ಬಂಗಲೆ, ಯಾವ ಕೋಟಿ, ಯಾವ ಲಕ್ಷ, ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನ? ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಹರಹ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ಮರೆಯುವುದು ಬೇಡ. ಮರೆತರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ, ಅದು ನಮ್ಮ ದುರ್ದಶೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಆದರೆ ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವರೋ ಅವರಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೃತ್ಯು ಅದೊಂಥರ ಅಪಶಕುನ, ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪಶಕುನ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಂಗೊಂಥರ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂಥರ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಈ ಶರೀರ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ವಶವಾಗುವುದು. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೃತ್ಯು ಎಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತಿನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕೃತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಕಾಯ ವಾಚಾ ಮನಸಾ, by thought, word or deed, we never commit sin in life if we remember Lord Yama as God. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ಮೃತ್ಯು ಅಹಂ. ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇರೋದು? ಏನಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯ. ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಓಹೋ, ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮೊದಲು ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೆ, ಮದುವೆ ಆದೆ, ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು, ಮರಿಮಕ್ಕಳಾದ್ರು, ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗೋಯ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಓಹೋ, ಇದು ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯವೇನು? ಅಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರಲಿ, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಇರಲಿ. ಮೃತ್ಯು ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೇನು, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ? ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೋ ಅವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಟು ದ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ? ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ
ಪೋಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹೋರ್ಡ್ ಮನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳ ಒಂದು ಚಂದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನೀವೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವಹರಹ ಇನ್ಯಾರೋ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಬೇಡ. ನಾವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೋ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಹಣ ಸದುಪಯೋಗವಾಗುವುದು ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹೌದಲ್ಲ? ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ದಾನ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ? ಹೌದಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಅದು, ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ದಾನವಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಡದಿದ್ರು ಮಗ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ತಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಉಯಿಲು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಅ ವಿಲ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಹೋಲ್ಡೆಡ್ ಮನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಉಯಿಲು ಬರ್ದಿಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದ ವಿಲ್. ಇದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದು ಇಂಥ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿಡಿ ಮುಂಚೆಯೇ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸರ್ವಹರಹ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಮೃತ್ಯು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮೃತ್ಯುವೆಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೃತ್ಯು ಬಂದರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು. ಯಾರು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಶರೀರ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬದುಕಬೇಕು, ಬದುಕಿ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇದುವರೆಗೂ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ ಸಾಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾಟಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕರೆ ಬಂದಾಗ ತೆರಳಿ ಅಳದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಇರುವ ಕೆಲಸವ ಮಾಡು, ಕೆರಿದೆನದೆ ಮನಸಿಟ್ಟು ದೊರೆತುದ ಹಸಾದವೆಂದುಣ್ಣು ಒಣಗಿಡದೆ. ಧರಿಸು ಲೋಕದ ಭರವ ಪರಮಾರ್ಥವನು ಬಿಡದೆ, ಹೊರಡು ಕರೆ ಬರಲ್ ಅಳದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹೊರಡು ಕರೆ ಬರಲ್ ಅಳದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮೃತ್ಯು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ. ಮೃತ್ಯು. ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೃತ್ಯುವು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ, ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವರು. ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದ್ರು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಶವದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಹೋದ್ವು ನಾವು. ಆ ಶವದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 3/4 ತಾಸು ಆಗಿರಬಹುದು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು. ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಶವವನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ವ್ಯಾನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಶವವನ್ನು ಮನೆಯವರಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೊಳೋ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾನಿಗೆ ಶವವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಇವರು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಯ್ತವ್ರು. ಇವರಿನ್ನು ಆ ಶರೀರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಟಸ್ಥರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಶವ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಗಲಾಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ ನಾವು
ಆ ಯಾರು ಅಸುನೀಗಿದರೋ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅಮ್ಮ, ಯಾಕಮ್ಮ ಅಳು, ಯಾಕೆ ದುಃಖ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೋಡವ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ರು, ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ರು. ನಾವು ನೀವು ಹೋಗೋರು ಇದ್ದೇರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ. ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಹೋದ್ರು, ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆದ್ರೆ ಈ ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರ ಕಥೆಯೂ ಒಂದೇ. ನಮ್ಮದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಆತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಒಂದೇ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅವ್ರದ್ದು ಬಹುಶಃ ಐಷಾರಾಮ್ಯ ಜೀವನ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇರ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಅದೇ ಜೀವನ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಕೇವಲ 6x3 ಇಷ್ಟೇ ಸೈಟ್ ನಮ್ದು. 6x3 ಸೈಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಸೈಟು? 80x50. ನಿಮ್ದು, ನಮ್ದು 30-40 ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ದೆಷ್ಟು? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸೈಟ್ 6x3. ಮೃತ್ಯು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, 6x3. ಭಗವಂತ ಮೃತ್ಯು, ಸರ್ವವು ಪ್ರಳಯವಾಗುವುದು. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಯಾರೋ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಈ ಕಲಿಯುಗ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿದೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ, ಆದ್ರೆ ಮುಗಿಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಕಲಿಯುಗ ಮುಗಿಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾಗಿವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವು, ಹೌದು, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕರಾಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜೀವನ, ಇನ್ನೂ ಕರಾಳ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಆ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ತವೆ. ಹೇ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಳಿಗೆಗಳಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮೃತ್ಯು ಸರ್ವಹರ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರ್ವಹರಹ, ಎಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಂಗೀತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿದ್ವತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮುಗಿದು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಲೆಯೇ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಾವು ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡಿ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಓದ್ತಾರೋ ಏನೋ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಬಚ್ಚಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೋ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲೋ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಬರೆದಿಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಮೃತ್ಯು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವೇನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೇವೆ ನಾವು, ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ನೀವ್ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ಮೆರೆದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡಪ್ಪ, ದುರಹಂಕಾರ ಬೇಡ,
ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯುವುದು. ಆ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪರಮ ಉದ್ದೇಶವಾದಂತಹ ಈ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸು. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ, ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ ದತ್ತ.